بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم قابل احترام سامعین عزیز شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 61 سے لے کر 63 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، یہ ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد وہ طبقہ ہے جس کا ذکر کل ہوا تھا، جو منافقین کا طبقہ ہے، جو اپنے فیصلے آقا نامدار علیہ السلام سے کروانے کی بجائے رشوت خور جو یہودی حاکم تھا اس سے کروانا چاہتے تھے۔ ہم نے کل اس پر بات کر لی تھی۔ ان کے بارے میں ذکر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، تعالوا کا معنی ہوتا ہے آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس کا فیصلہ مانو، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور ظاہر ہے قرآن تو نہیں بولے گا، قرآن کی منشا زبان مصطفیٰ سے ظاہر ہوگی، جو حضور فرماتے ہیں اس کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ لفظ بہت قابل غور ہے، قرآن کا یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ کہا جب ان کو دو چیزوں کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، رأیت المنافقین، اے حبیب آپ منافقوں کو دیکھو گے، منافقوں کو آپ نوٹ کیجئے گا، دیکھیے گا، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ منافقوں کی علامت کو پہچانیے، منافقانہ خصلت کو پہچانیے۔ انہیں کہا جائے خالی اللہ کی طرف آ جاؤ تو آنے کے لیے تیار ہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ تو آنے کے لیے تیار ہیں۔ جب کہا جاتا ہے بارگاہ رسالت معاف کی طرف آ جاؤ تاکہ سرکار کے وسیلے سے تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو، سرکار کی دعا اور استغفار سے تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے منہ پھیر جائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے آپ سے منہ پھیر جائیں گے، یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی طرف آنے کے لیے ان کو اعتراض نہیں ہے، ان کو جو اصل تکلیف ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آنے سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بات روایات کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن ابی، آپ جانتے ہیں منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین کہلاتا تھا، اور منافقت کا ہی ایک ڈھنگ یہ تھا اگرچہ وہ تکلیف پہنچاتا تھا، جہاں موقع ملتا تھا مسلمانوں کو نقصان دیتا تھا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے غزوہ احد میں تیار لشکر میں سے عین وقت پر جب دشمن آ چکا تھا اپنے 300 بندے الگ لے کر نکل گیا تھا۔ مسلمان آقا کی نگرانی میں 700 رہ گئے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے کئی موقعوں پر ایسے ایسے جملے کہے جس کو بیان کرنا بھی ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے زبان پہ لانا، مگر جب جمعہ کا دن ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام خطاب کرتے مسجد کے اندر تو یہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کر حضور کے نعرے مارتا تھا، یا خود آپ کی کیا بات ہے، آپ آئے ہیں تو یہ ہو گیا، یعنی کرتوت اس کے وہ تھے اور اس کے زبانی نعرے یہ ہوا کرتے تھے۔ ایک بار جب وہ کھڑا ہو کر حضور کی تعریفیں کرنے لگ گیا تو عمر فاروق سے برداشت نہیں ہوا، کہا دشمن خدا بیٹھ جا، ہم تجھے جانتے ہیں اچھی طرح۔ بڑی مجلس کے اندر عمر فاروق نے اس کو پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری باتیں جانتے ہیں ساری۔ جب یہ
बात कही गई तो मस्जिद के अंदर नमाज छोड़कर, हुजूर की महफिल छोड़कर, हुजूर को पीठ करते हुए नमाजियों में से निकल के घर चला गया। लोगों ने बाद में उससे कहा कि तुम अजीब आदमी हो, अल्लाह के नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं, चलो हुजूर की बारगाह में, तुमसे गलतियां भी हो गई हैं तो जाकर माजरत करो, माफी मांगो, तौबा करो, सरकार दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। उस पर वो अपने सर को झटक के, जैसे कोई बंदा तकब्बुर करता है, सर को झटक के कहता नहीं उधर हमने नहीं जाना, माशअल्लाह। लब्बो उसको हम कुरान ने एक जगह पर कहा कि जब उनसे कहा जाता है बारगाह रिसालत के अंदर आओ ताकि हुजूर तुम्हारी शफाअत करें, लब्बो हम अपने सर को झटका देते हैं कि नहीं उधर हमने नहीं जाना। इस अलामत को अल्लाह ताला ने, ये जो अलामत है कि कुरान की बात होगी मगर रसूलुल्लाह की बात नहीं होगी, कुरान की तरफ आने, और आज के जमाने के अंदर भी आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी कुरान हमारे लिए काफी है, हदीस की जरूरत नहीं है। ये जो तबका है ये वही तबका है जिसकी सोच के अंदर सरकार की बारगाह के साथ जुड़ने का उनका दिल और उनका मन मायल नहीं होता है, तो वो आज भी उस पर मुतरद होते हैं इसी जुबान के साथ, ये कुरान तो अल्लाह की किताब है ठीक है, मगर हदीस तो 200 साल बाद लिखी गई थी, तो इसमें कई ज़ईफ है तो कई फलां है, तो इसको नहीं ले सकते हम। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस के अंदर शकूक पैदा करते हैं, शुबहात पैदा करते हैं। तो हकीकत में ये वही तर्ज अमल है जो मुनाफिकत कहलाता है कि रसूलुल्लाह की बात की तरफ नहीं आना और खाली कुरान की तरफ आना है। और हकीकत ये है, याद रखिए, सरकार दो आलम की ज़ात बाबरकात सिर्फ ईमान ही नहीं है, आप जाने ईमान है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान हो, कुरान पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, जन्नत और जहन्नम पर ईमान हो, ये सारे ईमान हासिल ही तब होते हैं जब मुस्तफा की ज़ात पर ईमान होता है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर ईमान न हो तो हमने तो खुदा को नहीं देखा, हमने तो अल्लाह ताला की वहदानियत को अपने आंखों के साथ मुशाहदा नहीं किया है। हम जैसे इंसान ही थे जो बुतों की पूजा कर रहे थे, कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा कर रहा था। रब्बे कायनात ने अपने हबीब के जरिए पैगाम भेजा, और जब लोगों ने कहा कि बताइए, आप कहते हैं अल्लाह एक है, तो अल्लाह के एक होने की दलील क्या है? अल्लाह के एक होने की दलील जो सबसे बड़ी दलील दी गई आलम कुफ्र को, वो वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा लक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, ऐ पूछने वालों, सवाल करने वालों, मैंने 40 साल की जिंदगी तुम्हारे अंदर गुजारी है, मेरी 40 साल की हयात का सफा पढ़ के देख लो, अगर तुम्हें मेरी जात में कोई ऐब नजर आ जाए तो वजूद खुदा का इनकार कर देना। ये सबसे बड़ी दलील थी कायनात के अंदर कि हुजूर के वजूद को और आका की सीरत तैयबा के बेऐब होने को अल्लाह की भेजने वाला, वो जो भेजने वाली जात अल्लाह की है, उसके वजूद की तस्लीम करने की दलील बनाया गया। मुसीबत, पर वो कैसा मंजर होगा, कैसा वक्त होगा जब उन पर कोई मुसीबत आएगी, उनके अपने हाथों की कमाई, करतूतों की वजह से, सुम्मा जाऊका यहलिफून बिल्लाह, फिर वो आपकी तरफ आएंगे, अल्लाह की कसमें खाएंगे, इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफीका, फिर आके कसमें खाएंगे, नहीं जी नहीं, हमारा इरादा कोई आपकी शान में गुस्ताखी का नहीं था, हम तो बस बेहतरी चाहते थे। अब वही वाक़या जो जहन में रखी है, मुनाफिक और यहूदी का झगड़ा हुआ, मुनाफिक उमर फारूक के हाथ से मारा गया, इसलिए कि उसने हुजूर का फैसला नहीं माना था, तो अब उसके घर वाले खानदान आ गए, वो जी उधर इसलिए हम चले गए उमर फारूक के पास, हमने सोचा कि चलो ये कुछ बेहतरी, कुछ सुलह सफाई निकल आएगी, यानी कोई बहाने घटने शुरू कर दिए कि हमने आपके फैसले के बाद उधर इसलिए गए थे कि हमारा इरादा खैर का था, नेकी का था, कोई आपस में एडजस्टमेंट करवाने का था, सुलह सफाई करवाने का था। अल्लाह पाक फरमाता है ये झूठे बहाने बना रहे हैं, इनका मकसद हजरत उमर फारूक पर इल्जाम लगाकर उनके लिए किसास और बदला लेने वाला दावा कर रहा है। ये इनकी बददियाती है, अल्लाह इनके दिलों को जानता है। फरमाया उलाइकल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, ये वो लोग हैं इनके दिलों में जो बुग़्ज़ है, जो खुब्स है, अल्लाह उसे अच्छी तरह जानता है। फ़ारिज़ अन्हुम, ऐ मेरे हबीब आप इनसे अपना चेहरा फेर लें, इनको नेग्लेक्ट करें, इनको नजरअंदाज करें, इनकी बातों को जाने दें। वाइज़हुम, और आप इनको नसीहत कीजिए,
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اثر کرنے والی بات. یعنی آپ دیکھیے طبقہ وہ ہے جو کھلم کھلا سرکار کے فیصلے کو رد کر رہا ہے، دیگر جگہ جا رہا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے حبیب آپ کا کام لوگوں کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے، ان کے کردار کو جانے دیں، آپ ان کو عمدہ نصیحت کیجیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. باقی ایمان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے گا تو ان کو ایمان کی توفیق دے گا اور اگر چاہے گا تو نہیں ملے گی. مگر بطور پیغمبر آپ اپنی ذمہ داری کو عمدگی سے ادا فرماتے رہیے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.